So PDF and PMF, no? Probability mass function and probability density function. That is, one is related with then mass function is related with the discrete distribution, discrete variable x, random variable x, and probability density function is related with continuous variable x. That is, in the case of PMF, we use the summation symbol, and in the case of PDF, we use the integration symbol. আমরা এটুকু শিখলাম যে two types of probability distribution can be possible. One is PDF and another is PMF. And corresponding for PDF, we learn what is the expectation. For PMF, we learn what is the expectation. For PDF, we learn what is Varex. For PMF, we learn also what is Varex, and so on, and what is the conditional probability, and both for the case of PMF and PDF. Now, let us discuss the distribution function for two variables. That is, in a certain experiment, assuming two variables involved, x and y. And for the two variable, we have some joint distribution function or joint distribution probability list. Again, there are two types of, either from discrete case and from continuous case. But in common practice, or in the most of the real life examples, joint distribution is used in case of PMF, probability mass function. That is discrete type. That is, today we learn the joint distribution of two variable x and y, and where both x and y are discrete type variable. Okay, so joint distribution আর কি শিখবো। joint distribution মানে দুটো ভেরিয়েবল একসঙ্গে কাজ করছে ক্লাসে। তো and maybe two types of variables are continuous, maybe two variables are discrete, maybe one continuous and one discrete, and so on. But in our case, as it is the most common practice in real life examples, two variables are discrete, and we use PMF, that is probability mass function, for both two variables. Let us start. First of all, just see the examples that is given in NG Dash. একবার দেখে নাও, একটু বুঝতে সুবিধা হবে what is the concept. Joint distribution concept মানেটা কি? তারপরে board work যাচ্ছি. See, joint distribution of two variables. This is NG Dash chapter 2. আমি পাঠিয়ে দেবো আজকে সেরকম হলে। Sorry, chapter 2, volume 2 and chapter 2, NG Dash. So this is joint distribution pattern. Let us see. Start with an example. Like this, x, like y values are given and corresponding x values are given. Okay, so the x values are given, and so let us start with an example. খুব easy example. দেখে নিই, বোর্ড যদি না লাগে তো বোর্ডে যাবোই না হয়তো। Let two variables x and y are like this. Y is equal to 2, 3, 4, 7, and x has 1 and 2, 1 and 3. Okay, and corresponding, they are the values like this is the values when x equal to 1 and y equal to 2,
then we can write P probability x equal to 1, comma y equal to 2. And the value is 0.1. Body jai দুটো সুবিধা হবে জানেন প্রথম তো let us start. That is joint distribution is given like this. सर ये पूरा सम बोलो करवाएंगे तो হ্যাঁ तब उतारेंगे কি বলছো ये सम उतार ले हम लोग এর আমি পাঠিয়ে দেবো ये समটা লিখবো আমরা না আমি লিখে নি আমি বোর্ডে করে দিচ্ছি ওয়েট করো তোমরা সামটা লিখলে লিখে নাও হ্যালো हाँ सर लिखছি হ্যাঁ 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 তোমরা লিখে নাও আমি একটু লিখে নিচ্ছি বোর্ডে বোর্ডে সামটা করবো সামটা করলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে y and x will be there. Point 1, 0.25, 0.05, 0.3, 0.15, 0.15. Now the total বিকেল 6টায় বিকেল 8টায় কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল প্র্যাকটিক্যাল হবে আমি বৃহস্পতিবার ক্লাসটা কিছুতেই পাচ্ছি না অ্যাডজাস্ট করতে হবে আজকে একটু আলোচনা করবো কবে নেওয়া যায় স্যার বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা মর্নিং এই থাকুক না বৃহস্পতি আমি আসলে মর্নিং এ কলেজ যাচ্ছি ওটি মেইন প্রবলেম হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে স্যার বুঝতে পেরেছি রোববার হবে রবিবার স্যার সন্ধ্যের দিকে হবে স্যার সন্ধ্যের দিকে করতে ए रुको तो सर एक दिन छुट्टी मिलता है सर एक दिन ही আমরা ছুটি পাই আপনি ওই দিন ক্লাস রাখবেন না হলে আজকে একটু বেশি পড়িয়ে দিন না হলে আজকে বিকেল বেলা আর একটু বেশি পড়িয়ে দিন কিন্তু রবিবার ক্লাস রাখবেন না ঠিক আছে আচ্ছা সুরজ যখন আছে বলছি আমি প্র্যাকটিক্যাল কি তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে পাইথনে তোমাদের কি করব আমি অ্যাজ পার সিলেবাস দ্যার ইজ সি অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদেরকে সুমন স্যার প্র্যাকটিক্যালটা সিতেই করাতেন এইবার সিতে করিয়ে নিয়ে তারপর স্যার ওটা পাইথনেও দেখিয়ে দিত এবার আমরা যেহেতু স্যার পাইথন প্র্যাকটিস করছি সেহেতু স্যার টাস্ক যখন দিত আমরা পাইথনেও স্যারকে করে দেখাতাম সিতেও দেখাতাম মানে আচ্ছা আচ্ছা এমনি স্যার সি ফলো করতো মেনলি আচ্ছা মানে গল্পটা হচ্ছে সিতেই আমরা প্রোগ্রামটা করব এখন তোমাকে বলবো পাইথনে একবার প্র্যাকটিস অঙ্কটা করে নিয়েছো এই তো হ্যাঁ স্যার সেরকমই স্যার করাতেন পাইথনে তোমরা ওই নর্মালটাই লিখো বুঝলে নর্মাল মানে তোমাদের ওই জুপিটার ফুপিটার এখনই শেখার দরকার নেই আগে বেসিক জায়গাটা শিখে নাও জুপিটার মানে হাইফাই হয়ে যাবে আমি ওই জন্য তোমরা কি জানো ওই জন্য আমি দুমদাম জুপিটার ঢুকে গেছি প্রথমেই জুপিটারটা ঢুকলে না মুশকিলে পড়ে যাবে তো আমার মনে হয় প্রথমে জুপিটার না ঢুকে বেসিক যে মানে কনসোল যেটা সাবলাইন না বেসিক কনসোল যেটা সাদা স্ক্রিন বা ব্ল্যাক স্ক্রিন যেটা পাইথনের 3.6 এর যে বেসিক কি বলে এটাকে শেল বলতে পারো শেল ইউনিক্স এর শেলের মতন কনসোল যাকে বলে আর কি তাতে প্রোগ্রাম লেখাটা অভ্যাস করে জুপিটারের অসুবিধা কি জুপিটার এত ইনবিল্ড দেওয়া থাকে যে তুমি প্রোগ্রামের মানে এসেন্সটা বুঝবে না ও তো করেই দিয়েছে জুপিটার
মানে জুপিটার বলতে পারো একটা অদ্ভুত প্যাকেজ, মানে হাই লেভেল প্রোগ্রাম হিসেবে জুপিটার খুব একটা, মানে একদম লো লেভেলের প্রোগ্রামিং এ পাইথনে জুপিটার দিয়ে মজা পাবে না। মানে ওর 90% ইনবিল্ট ঢুকে আছে। হুম, সুতরাং সেই হিসাবে জুপিটারটাকে প্রথম এট দ্য বিগিনিং না ইউজ করে বেটার। যারা হাই মানে মেশিন লার্নিং এর প্রোগ্রাম করে তারা জুপিটারটাকে ইউজ করে ডিউ টু দ্যাট মেইন ফ্যাক্ট যে বেসিক জায়গায় কিছু করতে হয় না, খাটতে লাগে না। ও ওর করা আছে, শুধু প্রোগ্রাম কল করলেই হয়, মানে ফাংশন কল করলেই হয়, ইনবিল্ট দেওয়া আছে। অ্যানাকোন্ডা ফ্যানাকোন্ডা ঢুকিয়ে দিয়ে নামপাই টামপাই দিয়ে আর তছনছ করে দিয়েছে। শুধু কল করাবে, ফাংশন গুলোকে অটোমেটিক চলে আসবে, এমন ভাবে করে রেখেছে। কিন্তু নর্মাল এডিটর, আমাদের পাইথন এডিটর তুমি নামপাই চলবে না, বা কোনো রকমই চলবে না। মানে অ্যাটলিস্ট আমি জানি না চালানো যায় কিনা, আমার মনে হয় না যায়, নাহলে মার্কেটে চলতো না। সুতরাং বেটার। নামপাইকেও ইনস্টল করতে হবে স্যার। তাহলেও কি তুমি মানে টার্মিনালে স্যার নামপাইকেও ইনস্টল করতে হয় স্যার। করলে কি তুমি পারবে? তাহলে তো টার্মিনালকে কল করাতে পারবে নামপাইকে? হ্যাঁ, নামপাই যদি ইনস্টল করে নেই তাহলে স্যার কল করতে পারবো। করেছো কি? হ্যাঁ স্যার, আমি নামপাই ইনস্টল করেছিলাম, সে বহুত বেশি ঝামেলা না স্যার। না না, সে ঝামেলা ওই নাই, সেটা আধুনিক যুগে সেটা সমস্যা নাই, সেটা নেট ফেট থাকে, নেট খুঁজে পাবে। কিন্তু নামপাই ইনস্টল করার পর টার্মিনাল দিয়ে কি নামপাইকে কল করিয়ে প্রোগ্রাম করানো যাচ্ছে? সেটা আমার কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, করানো এই যাচ্ছে। লিঙ্কিং সেটা তুমি করেছো কি? আমি জানি না। হ্যাঁ স্যার, করেছিলাম, টার্মিনালে করেছিলাম, নামপাই ইনস্টল করেছিলাম। কিন্তু স্যার মেনলি লাইব্রেরি গুলোর সব ব্যবহার গুলো জানি না, কোন লাইব্রেরি কি কাজে লাগে, কোনটা কি এক্স্যাক্টলি। কাজ করছে সেটা না জানলে স্যার কি শোনো, করে করবো? পাইথনের প্রোগ্রামে একটা বড় সুবিধা অসুবিধা যাই বলো না কেন, তুমি যা চাইবে নেট তোমাকে উজাড় করে দেবে গুগল পাইথনের। সিতে তুমি এত অ্যাভেলেবল পাবে না, বা C++। কারণ আধুনিক যুগের মডার্ন লাইফ থাকায় এই হয়েছে লেখা, আমার লেখা হয়ে গেছে কিন্তু। তো সেই হিসাবে সেই রেসপেক্টে বলছি পাইথনটার ওই সুবিধা আছে, এবং তার অসুবিধা হচ্ছে ওই জন্যই, যেহেতু অনলাইনে এত এত হিউজ পরিমাণে অ্যাভেলেবেল। তুমি তোমাকে আগের দিন বলছিলাম না, আমি যে ল্যাগ্রাঞ্জটাকে আমি নেটে একবার মারলাম, পাইথনের ল্যাগ্রাঞ্জটাকে পুরো কপি পেস্ট দিয়ে দিলাম। আমি শুধু এডিট করে নিয়েছি ভিতরটা, সেটা আমি জানি বলে দিই। ভিতরের কিছু ভ্যারিয়েবলস বা কিছু ইগুলোকে একটু চেঞ্জ করে নিয়েছি, যাতে মানে এডিটেবল হয়। কিছু প্রোগ্রামিং সিনট্যাক্সে ভুল ছিল, যাই হোক। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে, এই যে অ্যাভেলেবিলিটি পাইথনের বেশি বলে পাইথনের সিনট্যাক্স সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতাটা থেকে যাচ্ছে। মানে তোমার 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 হাতে তোমার হাতে প্রচুর খাবার আছে, তুমি তো মানে একদম ভিত তৈরি করোনি, প্ল্যাটফর্ম তৈরি করোনি, তুমি একদম ওপর লেভেলে উঠে চলে এসছো। অটোমেটিক মানে কি করে তৈরি হচ্ছে নামপাই ফাংশন, বা নামপাই ফাংশন গুলো কি করে কল হচ্ছে, দাদা তোমাকে যদি সি বলে দিত যে স্কোয়ার রুট ফাংশনটা বলে দিত, তুমি জানতেই পারতে না কি করে কথা কথা বলছি, কি করে তুমি ফল লুপ লিখতে হয়। তোমাকে বলে যে ফল লিখুন, চলে আসবে। তাহলে ফল লুপ লেখার যে মানে স্টাইল, যে প্যাটার্ন, বা ইফ লুপ লেখার যে প্যাটার্ন, এটা তুমি যে কোনো শিখতেই পারবে না। এই লজিক সেন্স তো তোমার আসতেই না তৈরি, কারণ ওটা অটোমেটিক দেওয়া আছে, ওরা নিজেরা লিখে এমবেডেড করে দিয়েছে। পাইথনের এই একটা অসুবিধা, লং রানে অনেকেই ম্যাক্সিমাম লোক প্যাকেজ ব্যবহার করে কাজ করে। এই জন্য কি হয়, এবং অনলাইনে সমস্ত ডেটা অ্যাভেলেবেল, অনলাইনে কি বলবো সমস্ত মানে কোডিং অ্যাভেলেবেল। এই জন্য কি হয়, পাইথনটা মানে একদম কোর লেভেলে যদি শিখতে যাও, বেটার কনসোলে থাকো। মানে প্রথমে আগে নিজের লজিক সেন্সটা তৈরি করো, বা কোডিং গুলো একটু মুখস্থ করো বা প্র্যাকটিস করো। আদারওয়াইজ যদি নেটে সব পাবে তুমি, এভরিথিং। আজ পর্যন্ত আমি যা করেছি নেটে পাইনি, আমার হয়নি, রিয়েলি বলছি। সুতরাং তুমি বলে ধর, তাহলে তখন কি হবে, যখন তুমি নেট ঘাটতে শুরু করে দেবে নেট থেকে, তাহলে তোমার কোডিংটা মাথা ঢুকবেই না। জানো তো সবই পাচ্ছ কপি পেস্ট, এটা একটা মেইন প্রবলেম পাইথন, সবকিছু অ্যাভেলেবেল। সুতরাং এখন সব অটোমেটিক। তোমাকে আজকে ধরো ফর এক্সাম্পল HTML, তোমাকে কেউ যদি প্রথম দিন থেকে শুরু করে কলেজে পরীক্ষায় যে ড্রিম উইভার ইনস্টল করো, বা অন্য কোনো এডিটরের সাহায্যে তুমি HTML প্রোগ্রাম লেখো, তুমি নোটপ্যাডে কোনোদিন লিখবে না। কারণ নোটপ্যাডে তোমার সিনট্যাক্সটা তুমি ধরতে পারবে না। ড্রিম উইভার তোমাকে বলে দেবে কোথায় ভুল কোথায় ঠিক। HTML প্রোগ্রাম তোমাকে PHP-র জন্য বলে দিল এরকম সাবলাইম ইউজ করতে, বা কথা বলছি, তুমি জীবনে নোটপ্যাডে লিখবে না, জীবনে অন্য কোথাও এডিটরে লিখবে না। সুতরাং নোটপ্যাড ইউজ করে লেখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছেই তুমি মানে তোমার সিনট্যাক্স গুলোকে দেখে দেখে তুমি শিখে যেতে পারবে। ও আচ্ছা, কারণ অন্য জায়গায় কপি পেস্ট হয়ে গেলে
অটোমেটিক ওরা ফরম্যাটিং করে দেবে, তোমার ধরতেই পারবে না কোথায় ভবিষ্যতে ভুল হলো ঠিক হলো। এটা অসুবিধা। সুবিধা হচ্ছে অনেক ফাস্ট, অনেক স্পিড। এই ধরনের অ্যাভেলেবিলিটি থাকার জন্য পাইথনের সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। তবে আমার আমার ধারণা যদি পাইথন সত্যি শিখতে যাও, প্রথমে কনসোলিড কর শেখো, অন্তপক্ষে টুকটাক এরর গুলো অ্যাটলিস্ট ব্রেনে খেলবে যে ও আচ্ছা এইটা তাহলে লজিকটা এই জন্য হয়, এই জন্য হয়নি, এইভাবে লিখলে এটা হতো, এই জন্য এইভাবে লেখার জন্য এটা হয়নি। এই যে সেন্সটা তৈরি হওয়া, এটা জুপিটার হবে না। জুপিটার তোমাকে তুমি না চাইলেও করে দেবে। হলো, আমার মনে হয় কনসোল ইউজ করাটা ভালো। এটা তোমাদের এট দ্য বিগিনিং শিখছো তো, সুতরাং অন্যরকম মানে বেশি হাই লেভেলে না যাওয়াটাই সেফ। তারপর তুমি চলে গেলে তোমার লং রানের ভবিষ্যতের জন্য। শুরু করি, আমি অন্য জায়গায় চলে গেলাম। এবার আমি স্ক্রিনশটটা অফ করলাম। তো we have to find all this, একটা অঙ্ক করব। তো marginal and so on so. First of all, let's start. Okay, so you see, so that is first of all that these are list. So for example, particularly প্রথম এক্সারসাইজে ফার্স্ট এটা পার্টটা আমি লিখিনি, যেন ফাইন্ড 2 লিখেছি, ফাইন্ড 1 লিখিনি। সেটা হচ্ছে প্রথম লিখতে হচ্ছে ফাইন্ড অল দ্য প্রবাবিলিটিস। ফর এক্সাম্পল আই রাইট ইট লাইক 0.25. So what is 0.25? This case 0.25 is the probability that x equal to 1 comma y equal to 3, or you can write this 0.25 as p1 comma 3. দুই রকম লেখা যায়। So this is the nothing but the probabilities. X is this 0.3. 0.3 implies 0.3. 0.3 হচ্ছে probability x is equal to 3, y equal to 2. Okay, so এই লিস্ট অফ প্রবাবিলিটিস প্রথমে লিখতে বলেছে, ইত্যাদি সেটা লিখছি না। নাও what is the meaning of this? We have to explain 0.4, 0.4, 0.2, 0.4, 0.2. প্রথমে এক্সপ্রেশনটা শিখি, জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন। প্রথমে ফার্স্ট অফ অল x can take two values 1 and 3. জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য কেস অফ মানে রিয়েল এক্সপেরিমেন্ট। মানে কি বলবো, মানে তো আমাদের বিশেষ মাইক্রো, এই যে আমাদের এই যে করোনা ভাইরাসের বিশেষ করে এই ধরনের যে কোনো ধরনের মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে, যেগুলো ল্যাবে হয়, ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি তো খুব ইউজফুলনেস একটা টুলস, ওখানে ইউজফুল টুলস। ওই ক্ষেত্রে এই ধরনের জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ভীষণ ভীষণ এফেক্টিভ। মানে মাইক্রোবসের লাইফ ধরতে পারো, বা কোন একটা ডিজিজের প্রবাবিলিটির রেট অফ বিভিন্ন অল্টারনেটিভ চেক করলো। ওয়াই হলে যখন দুটো অ্যাট্রিবিউটস, একটা পার্টিকুলার ধরো ভ্যাকসিন বার করতে গিয়ে দুটো অ্যাট্রিবিউটস এর দরকার হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল সে if y is equal to 2, x is equal to 1, probability of death 0.1, for example. মৃত্যু দেখা যায় যে এক্সপেরিমেন্ট করে টেস্ট করতে আলটিমেটলি পাই না রেজাল্ট। এবার যদি y ভ্যালু যদি 3 হয়, x এর ভ্যালু যদি 1 হয়, সে ফর এক্সাম্পল সেই ভ্যাকসিনের প্রবাবিলিটি অফ ডেথ বা ওই ভ্যাকসিনটা ইউজ করলে মৃত্যুর হার হচ্ছে 0.25, বা নন ফাংশনিং রেট হচ্ছে 0.25 প্রবাবিলিটি। তো এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট, ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট গুলো যেগুলো ল্যাবে হয়, প্রবাবিলিটি এই জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা ভীষণ এফেক্টিভ, বিকজ দেয়ার আর মোর দ্যান 2 or 3 attributes involved in for a particular experiment. তো সেই জন্যই জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কনসেপ্টটা খুব কঠিন নয়, কিন্তু কনসেপ্টটা একটু শিখে রাখা জরুরি। ফার্স্ট অফ অল এই পার্টটা লিখলাম না, এই যে 0.2 লিস্ট অফ প্রবাবিলিটিস দেখবে লেখা ছিল অঙ্কনে, question number 1. Now see the question number 2. What is the marginal distribution of x? Marginal means
Question number 2. Marginal মানে হচ্ছে we have to find the px and py. When we have to find the px, ignoring the probability of ignoring the presence of y, and we have to find the py, we ignore the presence of x. px যখন বার করব, assuming y is there is no y variable, and when we try to find the py, well, we assuming there is no x variable. So let us start. We try to distribution, marginal distribution of x. That is simply quite simple. X, the value will be 1 and 3, and the value is 0.4 and 0.6. Why this 0.4? This 0.4 is here, and this 6 is here. X er 1 যেমন 4, 3 যেমন 0.6. But why we write it like this? X, probability of x equal to 1, the meaning is what? Y ignore করছি, তার মানে কিন্তু y যে নেই সেটা নয়. What is that? Probability of x is equal to 1, y is equal to 2, or means plus. Probability of x is equal to 1 and y equal to 3, or probability of x is equal to 1 and y equal to 7. So this implies these two variables are involved. We write it like this. X is equal to 1 মানেটা কি? Probability of x is equal to 1 and y is equal to 2. Y 2 হতে পারে, or y can be 3, or y can be 7. Okay. So probability of x is equal to 1 implies probability of x is equal to 1 and y is equal to 2, or probability of x is equal to 1, y equal to 3, or plus probability of x is equal to 1, y is equal to 7. So you can write this function 0.1, 0.25, 0.05, you can get 0.1, 0.25, 0.05, you can get 0.4. Similarly, I think you can easily find the marginal distribution of y. You can easily find the marginal distribution of y. That is 2, 3, 7, and quite simple 0.4. যদি পরীক্ষা এটা নাও বলে দেয় টোটাল গুলো, you have to add this. অনেক সময় এগুলো বলে দেয় না, শুধু এই বেসিক প্রবাবিলিটির এই ফাংশন ফর্মটা দিয়ে দেয়. They are all কিন্তু maybe you can say these are the inputs, two variable inputs, তাই তো? And two inputs to one output. Two inputs মানে x to y, and output is pxy. And these are the different possibilities. Two inputs, one input value is 1 or 3, and another input value is 2, 3, 5, 7, and corresponding output list is like this. But this is a functioning from two variable, 2 to 1 variable, multivariable function you can write it. Okay. Yeah. So 0.4 and 0.4, 0.2. Equivalent. Now let us case number 3, the conditional probability. Conditional distribution of x given y is equal to 2. So we have to find x as 1, 3, or rather we can find x, y equal to 2, 1, 2, 3, 1, if I'm not wrong, and corresponding p x y equal to 2. Okay. So when y equal to 2, the conditional distribution of x 0.1, 0.3.
Okay, simply 1 2 0.1 0.3. So this is the called conditional. Given y is equal to 2, you can write it like this. স্যার ওটা 3,2 হবে তো? এটা 1,3 হবে। না স্যার হ্যাঁ 3,2। 3,2 সরি ভুল হয়েছে। Yeah. So this is called conditional distribution of x. Naming convention. Conditional distribution of x given y is equal to. Similarly, we can easily find conditional distribution of y given x is equal to 3. Given x is equal to 3. So this case. Case number 4. We can write as y py or rather in this form also. A form লিখতে পারতেন। You can write কি বলেছে x is equal to 3 y value. X is equal to 3 y value. Y হচ্ছে 2 3 7. So write 0.3 0.15 0.1. This is simply the presentation pattern. Just presentation গুলো বোঝার জন্য এত ডেসক্রিপশন লিখছি। কেউ এইভাবে লেখে কেউ এইভাবে লেখে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে লিখতে পারো, নো টেনশন। বোথ মিনিং, এটার মিনিংটা আরো বেশি ক্লিয়ার, এটা একটু হচপচ বুঝতে অসুবিধা হয়, বাট বেসিক্যালি একই। কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ y given x is equal to 3. X is equal to 3 is this, so we have to write only this row. Either to write in this form or like এটা আগেরটা লিখেছিলাম in this form. 4 এর মতো লিখতে পারো, 3 এর মতো লিখতে পারো। বলো। স্যার এরকম লিখলে হয়ে যাবে, আর কিছু নেই? না, যদি পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষায় বলেছে, পরিষ্কার করে দিচ্ছি অ্যান্সারের জন্য। ধরো পরীক্ষা এই কোশ্চেনটা বলেছে, কোশ্চেন নাম্বার 3, conditional distribution of x given y is equal to 3. You write it like this, শুধু এইটুক টেবিলটা লিখবে। x এর ডিস্ট্রিবিউশন, সো x px, x এর ভ্যালু 1 3 আর px এর ভ্যালু given, এখানে শুধু লিখে দেবে given y equal to 2. So simply write it. ব্যাস অ্যান্সার হয়ে গেল। আর কি লিখবে? এটাও চলবে, ওকে, or you can write it like this, এটাও চলবে, অথবা you can write it like this। যদি এই কোশ্চেন নাম্বার 3 বলে, you can write like this। এটা লিখলে কোনো অসুবিধা নেই। x এর ভ্যালু 1, 2 3, 2, you can write 0.1, এটাও চলবে, এটাও রাইট, দুটোই ওকে। ঠিক আছে, আইদার ইউ চুজ দ্যাট অপশন, যেটা আমি আগে বললাম, যে শুধু পাশে লিখে দিয়েছিলাম গিভেন y ইকুয়াল টু কত 0.2, এই ক্ষেত্রে এই কথাটা লিখছি না। দুটো প্রেজেন্টেশনই চলে, যেটা খুশি, ছোট্ট শুধু একটা টেবিল লিখলেই না, আর কি লিখবো। নেক্সট, case number 5, px less than y. You can write as p12 plus p13 plus p17 plus p32 হবে না, p33 হবে না, p37। So you have the answer as 12.1 13.25 17.05 37.05.15। Okay,
এগোই next case number this p2x plus y greater than equal to 9. What will be the cases? p2x plus y greater than equal to 9. What will be the cases? Anyone? 1 2 চলবে কিনা জানি না, দেখতে হবে। You have to add the in how many possible ways you can 1 2 1 2 চলবে না, 1 3 no, 1 7 okay. So p17 first case, 3 2 no, 3 3 okay, plus 3 7 বুঝতে পারছো এই না রূপা? হ্যাঁ তো বল, না তো বল, কিছু বল। हाँ सर समझ में आ रहा है, ব্যাস, বুঝতে ছেড়ে দিলাম। পারছি। ব্যাস, ছেড়ে দিলাম। Now we have to add this and so on. Okay. Now another thing you have to do in this particular in this type of joint distribution, পরীক্ষা যদি আসে, let us আমি জানি না আজকে এখন আজকে জুম ফ্রি আছে, তো দেখি একটুখানি এগোই, যদি ক্লাস করিনি আমি জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন পিডিএফ একবার ট্রাই নেবো, দেখা যাক পিএমএফ বিভিন্ন টাইপ গুলো করে নিই তারপরে। তো এরপরে আর কিছু আসে, আরো কিছু টাইপ আছে, আরো কিছু ডিফারেন্ট টাইপের এক্সাম মানে প্যাটার্ন, একই অঙ্কের উপরে করছি, মুছে দিলাম। নাও ফাইন্ড, আরো কিছু বলছেন, এর বাইরে পর লিখলাম 6 ex ey exy করি, তারপর আবার পরে বলবো। হাউ ক্যান আই ফাইন্ড ex সলিউশন? Solution ex means summation x px, and you already know the value of x is 1, px is 0.4 plus x over 3 into 0.6, so you get the expectation of x. Similarly, you can get expectation of y, no tension. 2 into 0.4 plus 3 into 0.4 plus 7 into 0.2. That's it. 2 into 0.4 plus 3 into 0.4 plus 7 into 0.2. Now, this number EXY PX. The formula is summation XY PX comma Y. And you can write as to borrow 1 into 2 into 0.1. I think you understand what you want to say. 1 into 3 into 0.25. The plus kinda. 1 into 3 into 0.25 plus চলবে 1 into 7 into 0.05 plus 3 into 2 into 0.3 plus 3 into 3 into 0.15 plus 3 into 7 into 0.15. লিখে রাখো, আমার জায়গা নেই বোর্ডে, লিখতে পারছি না। So this is called expectation of xy. Rather you can call this is the mean of the variable x
that is this is the mean. You can call this is the mean. You can call this is the mean of y variable, and but this is not mean and not mean y. It is used to find the covariance. আমরা পরে শিখবো how can you find this covariance. This is used to find the covariance, cov, the relation between two variable x and y. This calculation is used to find the covariance of x and y. Covariance মানে যে if there is a relationship between the rainfall and the temperature. Say you have a list of last 10 years rainfall versus temperature, একটা তোমার joint distribution pattern আছে. Rainfall 5 mm, 6 mm, 7 mm, temperature কত 30 degree, 35 degree, 38 degree and so on. You have a list of joint distribution. So is there any relationship between the temperature variable with the rainfall variable? If you try to find the relationship, you have to use this for calculation. You use this expectation of xy. But that is called covariance calculation. Covariance, cov, cov. পরে আসবো, শুধু এইটুকু জানো ex মানে x বার, ey মানে y বার। আশা করি ক্যালকুলেশনটা বুঝেছো, ছেড়ে দিলাম। Another case, একটু যাই, ইন্ডিপেন্ডেন্টনেস আছে। ইন্ডিপেন্ডেন্টনেসটা কোথায় জানো? একটু স্ক্রিন শেয়ারে যাই, তাহলে ওর ওই এনজি দাসের অঙ্কগুলো দেখলে বুঝতে পারবো। একটু স্ক্রিন শেয়ার দিই। ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সাম্পলস থাকে, ইন্ডিপেন্ডেন্টনেস থাকে, একই অঙ্কের বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন থাকে। এইগুলো তো হলো, ওটা ছেড়ে দাও। ওহো, আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি, তোমার বলছি। কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন না একটু ভুল করে ফেলেছি, ক্যালকুলেশনটা একটু চেঞ্জ করে, হ্যাঁ একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছি। ওয়াই বাই পয়েন্টটা লিখতে হবে, ভুল হয়ে গেছে। দাঁড়াও স্ক্রিনটা ছোট করে দিলে বলতে, সরি রূপা, কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন না একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে। আমি বলছি কোশ্চেন নাম্বার 3, শুধু এটা দেখো, কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ওটা মার্জিনাল লিখে ফেলেছিলাম তারপরে। এটা জাস্ট মিনিট দাঁড়াও, বলছি। মানে ফর্মুলা, এই যে কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন, এই দেখো তো, একটু নিচে স্ক্রল করি, তোমার টেবিলটা তো আছে, একটু ছোট করলে বোধহয় স্ক্রিনটা আসবে। জুম করে নেবে সেরকম, হ্যাঁ দেখে নাও, বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন, ধরো এইটাই 3. show the conditional distribution of x given y is equal to 2. So this table is given. This is, see the conditional distribution, x1 x3 0.1 হচ্ছে এই যে x এর ভ্যালু 0.4, এইটা, আর 3 জন হচ্ছে 0.3, তাই তো। নাও দিস ইজ ডিভিশন আছে, ভুলে গেছিলাম। 0.4 মানে এই 0.40 দিয়ে ভাগ করতে হয়। দেখো 0.40 ভাগ করেছে, ঠিক আছে তো। So this is conditional distribution. বলতে ভুলে গেছি, মানে আমার ভুলে গেছিলাম আর কি, ক্যালকুলেশন মনে ছিল না। So this is conditional distribution. Similarly for y যখন 3 নেবে, এই যে 3 নিয়েছে, তো মানে সরি পরেরটা হচ্ছে কত, কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ y, x is equal to 3, x is equal to 3 মানে আমাদের এই লাইনটা তো, এই তিনটে ভ্যালু তো, এই তিনটে ভ্যালু ডিভাইড বাই 0.60, এই তিনটে ভ্যালু ডিভাইড বাই 0.60। সো কন্ডিশন একটু খাতা যদি করে থাকো, এডিট করে নাও, অ্যাডজাস্ট করে নাও,
ক্যালকুলেশনটা বলেছি। স্যার এগুলো সব ফর্মুলাগুলোকে চেনা, আর কিছুই না, বিশেষ করে অ্যাক্টিভিটি কিছু নেই। জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটাকে বোঝা, ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন রিসার্চ ওয়ার্ক করো জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন খুব কাজে লাগে। কন্ডিশন পার্টটা বোঝা হলো। নাও যেটার জন্য মেনলি খুলেছিলাম, একটু স্ক্রিনটা বড় করে, হ্যাঁ। বাকিগুলো তো হলো, কোশ্চেন নাম্বার 5টা তো হলো। কোথায় আমি এটা পাঠিয়ে দেবো, এই ডকুমেন্টসটা। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটা বলতে চাইছি, independent variable one, say for example, go for this. If for a, say that this is the definition of independent variable, two variable x and y are independent if each probability is equal to their marginal probability. কিরকম ধরো for this test for this table p x is equal to 2, শুধু 2 লিখলাম, y equal to 0, ভ্যালু কত 0.6, 0.06, তাই তো। নাও what is x p2, x equal to 2 কত, p x is equal to 2, the value is 0.3, right, তাই তো। p x is equal to আমরা মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়েছি, p x is equal to value is 0.3, and what is p y is equal to 0, যেটাকে বুঝে নাও, অসুবিধা কিছু নেই, ক্যালকুলেশন গুলো মনে রাখতে হবে। y is equal to 0, value is 0.2, marginal distribution, so we get 0.2. If we multiply these both two, p x is equal to 0 and y is equal to 2, we get p20, that is you can write, তাই তো 0.3 আর 0.2 কে মাল্টিপ্লাই করলে 0.06 হয়, that is you can write p20 equal to p2 into p0, p2 মানে x is equal to 2 into p0. If this case will if this case occurs for all x and y, all x y in combination, then we call the variables x and y are independent. Okay, যদি এই কেসটা সমস্ত x y এর জন্য ঘটে, মানে অল পসিবল, ধরো এইটার জন্য দেখলাম, মানে 0.15 মানে 0.35 into 0.3 মাল্টিপ্লাই, আবার ধরো 0.21 তার মানে 0.3 আর 0.7 এই দুটো মাল্টিপ্লাই। If this for all cases it will we can see that p x equal to xi comma y equal to yi is equal to the marginal of x is equal to xi and marginal of y is equal to yi, then we call this x and y are independent. Okay, now again they are the variables var x square y, we know that formula. Expectation of x plus y, that is usually calculated, that is required for the covariance calculation. x y তো আমরা already শিখলাম, and cov, this is called cov, another calculation, just জেনে রাখো, you have to find exy, you already know how to find the exy, and minus ex into ey, and if two variables are independent, then cov will be 0, there is no relation between them. Cov means there is no relation between them, so independent মানে কি কোনো সম্পর্ক নেই কারোর সঙ্গে, তাই তো।
So if two variables are independent, that means cob is 0, and you can see exy equal to ex into ey for the case of independent variable. এই পয়েন্টগুলো মাথায় রাখবে, এবং এই পার্টটা করতে গেলে প্রচুর ফর্মুলার কচকচনি, মানে ফর্মুলার গল্প আছে, বিভিন্ন ভেরিয়েবলস এর ক্যালকুলেশন আছে। কারণ এটা জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনে বারবার বলছি, ইন ফিউচার মানে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল কাজে খুব লাগে। বলছিলাম একটু আগে মাইক্রোওয়েভের কথা। যাই হোক, তো এই ক্যালকুলেশন গুলো মাথায় রাখবে। এই টু ভেরিয়েবলস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইফ exy equal to ex into ey, or you can write it directly p x comma y equal to px into py. Then two variables are independent for all cases. If you are, then it is called two variables independent. Okay, so next expectation theorem দরকার নেই, এগুলো আর না পড়লে চলবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস ax into y, so you know that correlation coefficient. Now এই অঙ্কটা একবার ট্রাই নিও। এক্সাম্পল 2.26, are x and y independent? You have to check, just for simple অঙ্কটা দেখে নেবে, just to check x and y independent কিনা। এই ফর অল ভ্যালু টেস্ট করেছে। এই p মানে এইটার এই টেবিলটা বানিয়েছে, আবার একটু মাল্টিপ্লাই, এটা কি করেছে, এই 0.3টা দেখলো, এবার 0.3 মানে 0.6 0.4 মাল্টিপ্লাই করে দেখছে, হচ্ছে না। আমি একটা এক্সাম্পল বললাম, এই যে p10 হচ্ছে 0.3 তো, বাট p1 হচ্ছে 0.6, এই যে p1 x is equal to 0.6, py0 মানে p0 হচ্ছে 0.4. if you multiply this with this, is not equal to 0.3, মানে 0.4 into 0.6, 0.3 equal নয়, hence they are not independent. The variables are not independent. একটাই মেলেনি, সুতরাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না। নাও যেটা এটা অঙ্কটা দেখতে বলছি মেইনলি কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বার করার জন্য। ওই যে বলছিলাম একটু আগে, there is a relationship between them, how to find, ফর্মুলাটা আবার লাগবে। আমরা ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করব, আমাদের সিলেবাসে আছে রিগ্রেশন এইসব, হালকা পরে ব্যাখ্যা করব। আপাতত কোরিলেশনটা জানি। কোথায় গেলি যে, হ্যাঁ, কোরিলেশন আর, this is the correlation formula. This is the correlation formula. Cof correlation mu rho xy, sorry mu বলছি, rho xy equal to cof xy by sigma x into sigma y. এটা বইতে আছে কোথাও একটা, sigma x into sigma y. How to find cof xy? This is the formula. And you know how to find exy and ex into ey, আমরা জেনে গেছি। And how to find sigma x, এটা বড় অঙ্ক। How to find sigma x? That is the sigma x is কোথায় গেল, sigma x is sigma x square লিখি শর্টকাটে বুঝতে সুবিধা হবে। sigma x square is called var x, sigma মানে standard deviation, sigma x square is called var x, and var x is nothing but expectation of x square minus expectation of x the whole square. Expectation of x square means what? Again you have to use the marginal probability distribution. X square মানে
You can write the formula x square into px, and px where from you get px? Px is the marginal distribution of x. Expectation of x was quite simple. Expectation of x মানে summation x into px সব করা আছে এখানে, ey ex সব করা আছে, দেখবে কাজে লাগবে। আবার বলছি এই চ্যাপ্টার বেসিক্যালি কতগুলো ফর্মুলা কাজ করছে না, ফর্মুলা ভালো করে বোঝা, আর কিছু বিশেষ নেই। ওকে, নাও সপ্তাহে একটা দিনই ক্লাস পাই, আমি একটু জয়েন্টের পিডিএফ যাই, মানে কন্ট্রোল টাইপ ডিস্ট্রিবিউশনে যাই হালকা একবার, নাকি রূপা? মোটামুটি এই আছে, মানে কি কি হ্যাঁ স্যার। কন্ট্রোল টাইপটা চলে যাই। মোটামুটি জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের পিএমএফ এ আমাদের এই 7-8 রকমের টাইপ জানতে হবে, মানে ফর্মুলা এবং উইথ কজ করে। আমি এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো আজকে, ভিডিওটা তো রইলই, পিডিএফটা আজকে পাঠিয়ে দেবো, তার সুবিধা হবে। আচ্ছা, নেক্সট গো ফর পিএমএফ, এই পিডিএফ অফ জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন। পিডিএফটা কিন্তু এই এনজি রাশি নেই, জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ এনজি রাশি নেই, সুতরাং এই অঙ্কটা লিখে নাও। খুব বেশি ডিটেলসে যাব না, জাস্ট একটু আলোচনা। and obviously for pdf we know record the integration. Let us start. Just a minute. देखो, let x and y, let x and y are two continuous random variable with joint probability distribution as 1 minus with joint probability distribution as 0 less than x less than 2. এই জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন জয়েন্ট মানে কন্টিনিউয়াস কেস, কিন্তু এনজি রাশি নেই, সুতরাং একটু সাবধানে লিখো, এনজি রাশি পাবে না। let x and y are two continuous random variable having joint pdf as this. Obtain the marginal distribution of x, y. Number 2, কিছু অল্প কিছু হালকা আইডিয়া দিয়ে যাই। Find exy. Number 3, px less than y. Number 4, like px greater than 1, y less than is equal to 0.5. শুরু করি, আমি 4-5টা টাইপই করলাম, বিশেষ করে খুব বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না। So this is called joint probability distribution of continuous variable. So JPDF, you can write it, joint PDF, joint probability distribution of two continuous random variable, and assuming that function is given like this, so you require integration in case of this. So let us start solving one. কিন্তু বইতে নেই, একটু ভালো করে লিখে নাও, সুবিধা হবে। এটাতে ইংরেজি আছে, পেয়ে যাবে মোটামুটি। Let
marginal distribution of x is gx. You can write it like this. This is marginal distribution of x. ভালো করে দেখো। Compare with the compare this concept with the summation of previous case. Y is equal to 0 to n. Gx এর বার করছি তো, y 0 to 1 fxy dy. And you can say with calculating ignoring the presence of x. So you have to integrate ঠিক লিখলাম করে দেখুন। This is assuming as a constant, right? So for this case we have to simply y and y by 3, so y square by 2. If we integrate y square by 2, y square by 6. Okay, and if you put y is equal to 1, 0 বসিয়ে কোনো লাভ নেই, 0টাকে বাদ দিয়ে দিলাম। 0 বসিয়ে কিছু হবে না বলে 0টাকে ইগনোর, মাইনাস কেসটা আমি ইগনোর করলাম। So that put it is equal to y is equal to 1, we can get 1 minus x by 3 minus 1 by 6. You get 5 by 6 minus x by 6 when 0 less than x less than 2. So this is the gx. চাপ আছে বুঝতেই পারছো, অনেক ক্যালকুলেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু জয়েন্ট পিএমএফ আর কি। কনসেপ্টটা ভালো করে বোঝো, ওই জন্য বোর্ডে গেলাম ইচ্ছা করি। রূপা এগোবো, এনি কোয়ারি? नहीं सर, आगे बढ़िए। Okay, now we go for joint কি বলে ওটাকে, hy. Let's say hy, you can start with hy মানে joint, sorry, marginal distribution of y, and you go 0 to 2, 0 to 2 x. Remember this is x is equal to 2. F of xy dx, y for dx, and write 0 to 2 1 minus x by 3 minus y by 3. I think you can do it easily around. আমি আর যাচ্ছি না ব্যাখ্যায়, মেবি দেন ক্যালকুলেশনটা করছি না সময় কমের স্বার্থে। you can get like this answer only. করে দেখো 2y minus 3 0 less than y less than 1, এটি অ্যান্সার পাবে। আমরা করছি না, you have to integrate this with respect to x. So 1 minus y by 3 into x and minus x cube by 6 and so on, so and so 2 and 0 etc. আমরা করছি না, আশা করি একই তো, একটু হাই লেভেলে উঠেছি, আর ইন্টিগ্রেশন সেখানে দরকার নেই এখন আশা করি। নাও আমরা টাইম নিচ্ছি, যদি কেউ ইন্টিগ্রেশনটা করো তার জন্য, আশা করি মিলে যাবে। Now that is the exy.
let us go for EXY. মুছে দিলাম, আশা করি মিলে যাবে। নাও গো ফর EXY, একটু বড় স্ক্রিন লাগবে, মুছে দিলাম। এই দুটো মাথা থাকে, এদের আশা করি লেখা আছে EXY। Start. Compare the EXY formula with this. This is the PMF EXY formula. So in our case, the formula will be so it is called double integration. Let us start. How can we solve? খুব ঠান্ডা মাথা দেখবে। EXY equal to double integration. You can either write X or write Y, anything else. आगे Y परे Y को no tension. I write Y and then X. No tension, you can write X then Y. XY into PXY. So 1 minus X by 3 minus Y by 3 dx dy. आगे X बोल आगे X लिखी थी, Y टा बाहर। Okay, clear? Now we start double integration like this. If we multiply 0 to 2 xy minus x square y by 3 minus xy square by 3, you integrate this value with respect to x, then you apply the dy. Okay, that is you have to 0 to 1. Now you have to integrate this with respect to x, then after that you can apply the dy with respect to x. When you integrate this with respect to x, ignoring the presence of y, as assuming y is a constant, so write dx, that is x square y by 2, right? X cube by 9, 3 is there, x square y square by 6, and 0 to 2, and then dy. Okay. That implies that implies integration 0 to 1, 0 বসে কোনো লাভ নেই, ইগনোর করো, 0 2 বসাও শুধু। 2 in case of x, 4 by 2, 2 in case of x, তো 4 by 2 মানে 2y, 2 8 by 9y, x square মানে 4 by 9y. দেখেন আগে, again we have to integrate this with respect to y. Hence we have now 2y square by 2 কেটে গেল, so we can get y square, 8 by 9 y square by 2 মানে 4 by 9 y square, y cube by 3 minus 4 by y cube মানে 27,
27 y cube, and you have 1 0, right? Hence ignoring the presence of 0, only put the 1 4 by 9 minus 4 by 7, 4 by 27. You get the value 27 minus 11 by 11 by 27. 11 by 27. yes. The বিশাল অঙ্ক করলাম বল। ওকে, মনে হচ্ছে এমসিএ পড়ছিস। আরে কি এই পিডিএফ স্যার পিএমএফ ওখানে বল স্যার 3rd নম্বর লাইনে ওখানে x স্কয়ার y স্কয়ার বাই 9 লিখেছেন, ওখানে তো x স্কয়ার y স্কয়ার বাই 6 হবে। এটা না, ওর পরের টার্মটা। হ্যাঁ এটা। কেন y কিউব বাই 3 তো। ওহো রাইট 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 রাইট। আরে গন্ডগোল হয়ে স্যার গেল। এটা অঙ্ক দিদি ছিল, হ্যাঁ এটা অঙ্ক দিদি। কি আবার বল, বুঝলাম না। আরে মমতা স্যার অঙ্কের স্টুডেন্ট, ম্যাথ নিয়ে অনার্স করেছেন স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কত হবে তাহলে বলতো? অনন্যা, অনন্যা বলছিলি তো? মমতা দিদি মমতা বলছি মমতা তো। দিদি, মমতা দিদি, মমতা দিদি আরেকবার বলো তো বাবু। এ মমতা এটা স্যার বল রে। নেক্সট লাইনে 6 তাই তো? 6 তো? এইটা তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। কিউব বাই 3 18 তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 18 মমতা দিদি বলেছে আর আমাকে মানতেই হবে। তাহলে মমতা দিদি উত্তরটা বলে দাও বাবা, আমার ক্যালকুলেট করতে ইচ্ছা করছে না। এটাও 18 হবে, কিছু একটা হবে, কি হবে বল। ঠিক করেছি তো? দেখ 1 বল। 1/3 আছে। 1/3। 1/3 বাপরে বাপ। হলো, নাও দ্য লাস্ট কেস। এর মনে হচ্ছে এমসি এর অঙ্ক করছি এতক্ষণ। এই পিএমএফটা যদি কন্ডিশনাল কেসটা আমি মাথায় রাখবো, কন্ডিশনাল কেসটা ভুল বলেছিলাম। হ্যাঁ বইটা একটু দেখে নিও, এটা একটু বাই কেস হবে, এটা মাথায় রাখবো। হোয়াট এভার, ছেড়ে দিলাম। নাও মুছে দিলাম। মমতা মুছলাম Okay, রে। sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, নাও দ্য লাস্ট কেস। আর একটা কেসই বাকি ছিল, ছিল হচ্ছে ওরে বাবা, এখন তো দুটো কেস বাকি রে। আচ্ছা, পি এক্স লেস দেন ওয়াই, already the case px less than y, that means how can you write it? You have to write like this: y equal to 0 to 1, as you know that, and you write in the situation x is equal to 0 to y, f xy dx dy. Think this presence y 0 থেকে up to y, because x এর value y থেকে ছোট, so y will be go up to y, sorry, x will be go up to y. মনে থাকবে? ওকে, আমি এটা করছি পরে। and can you think, can you write now? let us আরেকটা যেটা ছিল y less than 0.5, how can you write it? The minimum value is you know already,
y is equal to 0, less than is equal to 0. এটা খুব easy with respect to that. And you have to range x greater than equal to 1, so rise to 1 up to 2. And that is most easy. এই কেসটা লেখাটাই সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। Next, can you tell what is the value of like this? Say x, there are 2x greater than y. How can I write it? What is the range? Anyone? Momata? What is this? The other. Why have to write it? Two x greater than y. Well, that means x greater than y by 2. So you have to write বুঝা গেল? x এর আপার লিমিট 2 ছিল, লোয়ার লিমিট y by 2, x greater than y by 2. So this is খুব সাবধান এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে আসল। বাকি ইন্টিগ্রেশন পারবে কম বেশি যদি ইন্টিগ্রেশন জানো, তো এটা কোর ম্যাথামেটিক্স। হ্যাঁ, যদি ইন্টিগ্রেশন জানো, আর বাকি পার্টটা এক্সপেক্টেড এমসি তে ইন্টিগ্রেশন জানো, আমি ধরে রেখেছি, মানে অসুবিধা হবে না। সেকেন্ড ইয়ার তোমাদের তো ভাবি বিএসসি থেকে এসছে, তো এক্সপেক্টেড ইন্টিগ্রেশন ইজ নট প্রবলেম, বাট এই কি বলতে ডাবল ইন্টিগ্রেশন, দ্যাট ইজ দ্য বিগ প্রবলেম। এই রেঞ্জ ক্যালকুলেট করা, ইনকোয়ারি এটা আমি করছি, এটা করবো ওখানে পরে, সেটা বড় কথা না। কিন্তু এই লেখাটাকে ভালো করে বোঝো। তখন রাইট দিস, এই এটা লিখলাম। ফর এক্সাম্পল আই রাইট অ্যানাদার থিং লাইক দিস। ধরো এরকম একটা লিখছি, বলো একজন তো বলো মুখ দিয়ে, আরবিটা লিখছি, বল যা খুশি বল একটা কিছু, এনিথিং। এটা এইরকম তো লিখতেই পারবে। ধরো এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1, ওয়াই লেস দেন 2x, রাইট ইট। পারবি মমতা? Think. This answer as per book is given 1 by 3. Huh? This answer as per book given 1.25 by 6 as per book. আমি জানি না উত্তর মিলেছে কিনা, বলতে পারবো না, চেক করতে। But can you see, can you tell what is the integration range? ওই তো 0 থেকে 2x হবে, আর একটা তোমার 1 থেকে 2। এইটা কত লিখবো? ওয়াইটাকে 0 থেকে 2x স্যার। ওয়াইটাকে 0 থেকে 2x উল্টে লিখলি। ওয়াইটাকে পরে লাস্টে করবি তো, ওয়াইটাকে ফিক্সড রাখ, নাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওয়াইটাকে ফিক্সড রাখ, নাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে, অ্যান্সার পাবি না। ওয়াইটা 0 থেকে 2 থাক। হ্যাঁ, 2 না 1 কি ছিল, 1 ছিল সরি। x এর ভ্যালু 1 থেকে শুরু, and x হচ্ছে গ্রেটার দেন y by 2 না, x গ্রেটার দেন y by 2, দুটো ক্ষেত্রে x বড় হয়ে গেছে না, গন্ডগোল হয়ে গেল। 0 থেকে 2x রাখা যাবে না, ওটা তাহলে উল্টে দিতে হবে। তাহলে কাজ করো, এইটাকে x দাও, এটাকে y দাও। আমি এটাকে সিম্বলটাকে উল্টাই, নাহলে তো মুশকিল পড়ি। পরে বলছি কেন। এই মুহূর্তে উল্টে লিখতে হবে, উল্টে লেখাটা আমরা শিখিনি তো এখনো। dx dy, মানে আগে dy dx লিখতে হবে। যাই হোক, এটা যদি লিখতাম তাহলে হচ্ছে x less than y by 2. You can write it like this. x starting হচ্ছে y থেকে, less than y by 2. y greater than 2x, তার মানে কি y by 2 greater than x, তাহলে x y by 2 এর থেকে ছোট বা সমান। y by 2 ম্যাক্সিমাম যাবে, x এর ভ্যালু 1 থেকে শুরু, 0 থেকে শুরু, সরি গ্রেটার দেন 1 থেকে শুরু, এটা লেখা আছে। x 1 থেকে শুরু,
2 পর্যন্ত যাবে? এক্স এর রেঞ্জ কত ছিল আমি ভুলে গেছি। এক্স এর রেঞ্জ কত? 2 ছিল। y বাই 2 পর্যন্ত যাবে? আর এটা ফিজিবল না, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, বিকজ y ম্যাক্সিমাম 1 এর থেকে বাই হয় না, সেটা অন্য প্রশ্ন। y ম্যাক্সিমাম 1 পর্যন্ত যাচ্ছে, y বাই 2 কি করে হয়? লোয়ার লিমিট 1 থাকলে আপার লিমিট y বাই 2 মানে হাফ, হতে পারে না। সেটা ইনফিজিবল কেস, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, সেটা পরে। বাট ইউ ক্যান রাইট ইট লাইক দিস কনসেপ্ট। ওকে, তো এই ধরনের কেসগুলো একটু ক্যাচাল আছে। তো লেট আস ট্রাই। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেশনটাকে আমি করবো না পারবি? হ্যালো, অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি, জন্য বলছি ইন্টিগ্রেশন কি করবো নাকি করে রাখবি? স্যার করে নেবো স্যার। হ্যাঁ মমতা করিস বাবা, অনন্য আছে সব বলছি যেমন করিস। হ্যাঁ, আমি তাহলে বন্ধ করলাম। রাত্রি 8টায় হবে ক্লাস, 8টা কি 8:30? 8টায় ঢোকাবি, মনে রাখো। অ্যান্সারটা লিখে রাখো, মেলে কিনা বলবে, নাহলে আমার রাত্রিবেলা বলো, আমি সেরকম হলে পরে সময় করে করে রাখবো। বলো। ক্লাস হবে না, মানে শনিবারই শুধু হবে? না, আমি আরেকদিন চেষ্টা করছি, বৃহস্পতিবারটাকে বৃহস্পতিবার বিকালে তোমরা পারবে? বিকালে স্যার মানে যদি একদিনও করানো, বিকেলেই করান না স্যার, ওই যেমন করাচ্ছিলেন।